गोटे बनरे रहुथिला हरिणटिए। देखिबाकू बड़ सुंदर थिला से हरिण। जेतिकी सुंदर थिला ताठू अधिक सुंदर आउ मजबूत थिला तार सिंग। आउ ताठू अधिक तीक्ष्ण थिला तार बुद्धि। बनरे एमिति एक हरिण को खाइबा पई समस्त प्राणी भितरे इच्छा रहिथिला। बाघ, भालू, सिंह एमाने समस्ते हरिण को खाइबे बोली चेष्टा करुथिले। हेले हरिण तार तीक्ष्ण बुद्धि जोगु सबुबेले सतर्क रहुथिला। आउ केबे हेले से काहा हाथ मुठाको आसुनथिला। दिने बाघर सिंह सहित बनरे देखा हैला। महाराज, आपण याडे कुआडे जाउछंती? मंत्री बर, मु भ्रमण रे आसीछि। अच्छा मंत्री बर, गोटिए कथा कहिल, से सुंदर हरिण को तो मु आजिकाली कोठी आउ देखिबाकू पाउनी। महाराज आपण भी अरे तार जहा चेहरा ना देखिले मोर कौन तमर भी लोभ हब। ता तो ठीक, खोज खोज ताकू खोज। जदि से मिली जाए ताकू धरिबाकू चेष्टा कर। हेले गोटे कथा मने रख, एका खाइदबनी। बन भितरे थिला गोटे छोट पहाड़। पहाड़ तले थिला गोटे कोली गछ। से कोली गछर कोली थिला बहुत मीठा। सेथिपाई हरिण सबुदिन सेठिकी कोली खाइबाकू जाउथिला। बाघ किंबा सिंह एकथार टेर पाई नथिले। दिने गोटे शिकारी पहाड़ तले थिबा सेई कोली गछ पाखकू आसिला। आउ जोगकू ठीक सेई समय रे हरिण सेई गछ पाखकू कोली खाइबाकू आसिथिला। शिकारी ताकू देखिला। ताकू देखिबा परे शिकारीर बहुत लोभ हैला। केते सुंदर हरिणटे हेइछि। याकू नहीं महाराजों को भेटी देले बहुत धन मिलिबो। हरिणर कान थिला खूब तीक्ष्ण, ता आखि भी थिला आहुरी तीक्ष्ण। से जानी परिला जे एठी केही जणे लुचि रहिछि। सेथिबाई से सेठू चली गला। शिकारी आखि मुदी खोलिला बेलको सेठी आउ हरिण नथिला। शिकारी जानी परिला जे हरिणटी बड़ चंचल। सेथिपाई से हरिण को धरिबा पई प्रतिदिन कोली गछ पाखकू आसुथिला। कोली गछ पाखरे थिबा गछ पछपटे लुचिकी रहुथिला। हेले हरिण 2-3 दिन धरी आउ कोली खाइबाकू आसिलानी। शिकारी किंतु ता चेष्टा जारी रखी थाए। हरिण आउ आसुनी काहींकी? से कोन तरकी गला? से दिन शिकारी सीधा आसी कोली गछ उपरे बसी पड़िला आउ हरिण को अपेक्षा कला। हरिण जेहेतु शिकारी को सेदिन देखिथिला, तेणु से निश्चित हो जाइथिला जे शिकारी लगातार 2-3 दिन पई कोली गछ पाखकू निश्चय आसिबो। सेतिपई से आसिबा बंद कर देइथिला। 2-3 दिन गड़ी जिबा परे हरिण पुणी कोली खाइबा पई आसिला। से आसिबा मात्रे गछरे बसिथिबा शिकारी ताकू देखिनेला। जाहो, एते दिन परे आसीछि। आजी आसीछि माने ताकू मु छाड़ीबिनी। हरिण कोली गछ पाखकू आसिबा बेले प्रथमे इयाडे सियाडे चाहिला। तापरे देखिला केही कुआडे नाहंती। शिकारी देखिला तले गोटे भी कोली पड़िनी।
ସେ ଗଛ ଡାଳକୁ ହଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି କୋଳି ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ହରିଣର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଏତେ ଗୁଡେ କୋଳି କେମିତି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ପବନ ତ ଦେଇନି, ହଠାତ୍ କୋଳି କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ଏଥର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ଯାଇପାରେ। ଆରେ କଣ ଏତେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ପାଖକୁ ଆ ପାଖକୁ। ଗଛ ଭାଇ, ତମେ ତ ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମତେ ଦେଖି ଦିପଦ କଥା ହୁଅ, ହେଲେ ଆଜି କାହିଁ କିଛି କହୁନ? ଏଥର ଶିକାରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ସତରେ ଗଛ ବୋଧେ ହରିଣକୁ ଦେଖି କିଛି ଗୋଟେ କହେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ହରିଣକୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମ, ତତେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ହେଲେ କିଛି କହିନଥିଲି। ଆସୁନୁ ପାଖକୁ ଆ, ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ କୋଳି ତଳେ ପକେଇଛି। ବାପରେ! ଏଥର ହରିଣ ବୁଝିଗଲା ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ, ଆଉ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ବଣ ଭିତରକୁ। ବିଚରା ଶିକାରୀ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ହରିଣକୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି? ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଥିବା ଶିକାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ମୂର୍ଖାମି କଲି? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ହରିଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ମୁଁ ହାର ମାନିଗଲି। ଗୋଟିଏ ବଣରେ ରହୁଥିଲା ହରିଣଟିଏ। ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ହରିଣ। ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଜବୁତ ଥିଲା ତାର ଶିଙ୍ଗ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିଲା ତାର ବୁଦ୍ଧି। ବଣରେ ଏମିତି ଏକ ହରିଣକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା। ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହରିଣକୁ ଖାଇବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ହରିଣ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହୁଥିଲା, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ସେ କାହା ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସୁନଥିଲା। ଦିନେ ବାଘର ସିଂହ ସହିତ ବଣରେ ଦେଖାହେଲା। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀବର, ମୁଁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲ, ସେ ସୁନ୍ଦର ହରିଣକୁ ତ ମୁଁ ଆଜିକାଲି କୋଉଠି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ବି? ଆରେ ତାର ଯାହା ଚେହେରା ନା, ଦେଖିଲେ ମୋର କଣ ତମର ବି ଲୋଭ ହବ। ତା ତ ଠିକ, ଖୋଜ ଖୋଜ ତାକୁ ଖୋଜ। ଯଦି ସେ ମିଳିଯାଏ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏକା ଖାଇଦବନି। ବଣ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ। ପାହାଡ ତଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛ। ସେ କୋଳି ଗଛର କୋଳି ଥିଲା ବହୁତ ମିଠା। ସେଥିପାଇଁ ହରିଣ ସବୁଦିନେ ସେଠିକି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାଘ କିମ୍ବା ସିଂହ ଏକଥାର ଟେର ପାଇନଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ପାହାଡ ତଳେ ଥିବା ସେଇ କୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଯୋଗକୁ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହରିଣ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଶିକାରୀ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଶିକାରୀର ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହରିଣଟେ ହେଇଛି, ୟାକୁ ନେଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲେ ବହୁତ ଧନ ମିଳିବ। ହରିଣର କାନ ଥିଲା ଖୁବ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ତା ଆଖି ବି ଥିଲା ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏଠି କେହି ଜଣେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଶିକାରୀ ଆଖି ମୁଦି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆଉ ହରିଣ ନଥିଲା। ଶିକାରୀ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ହରିଣଟି ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହରିଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କୋଳିଗଛ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। କୋଳିଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ହରିଣ
2-3 ଦିନ ଧରି ଆଉ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲାନି। ଶିକାରୀ କିନ୍ତୁ ତା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ। ହରିଣ ଆଉ ଆସୁନି କାହିଁକି? ସେ କଣ ତରକି ଗଲା? ସେଦିନ ଶିକାରୀ ସିଧା ଆସି କୋଳି ଗଛ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ହରିଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ହରିଣ ଯେହେତୁ ଶିକାରୀକୁ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଶିକାରୀ ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ପାଇଁ କୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। 2-3 ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ହରିଣ ପୁଣି କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଗଛରେ ବସିଥିବା ଶିକାରୀ ତାକୁ ଦେଖିନେଲା। ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଆଜି ଆସିଛି ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ହରିଣ କୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି। ଶିକାରୀ ଦେଖିଲା ତଳେ ଗୋଟେ ବି କୋଳି ପଡ଼ିନି। ସେ ଗଛ ଡାଳକୁ ହଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି କୋଳି ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ହରିଣର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କୋଳି କେମିତି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ, ପବନ ତ ଦେଇନି, ହଠାତ୍ କୋଳି କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ଏଥର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଆରେ କଣ ଏତେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ପାଖକୁ ଆ ପାଖକୁ। ଗଛ ଭାଇ, ତମେ ତ ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମତେ ଦେଖି 2 ପଦ କଥା ହୁଅ, ହେଲେ ଆଜି କାହିଁ କିଛି କହୁନ? ଏଥର ଶିକାରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ସତରେ ଗଛ ବୋଧେ ହରିଣକୁ ଦେଖି କିଛି ଗୋଟେ କହେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ହରିଣକୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମ, ତତେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ହେଲେ କିଛି କହିନଥିଲି। ଆସୁନୁ ପାଖକୁ ଆ, ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ କୋଳି ତଳେ ପକେଇଛି। ବାପରେ! ଏଥର ହରିଣ ବୁଝିଗଲା ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ, ଆଉ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ବଣ ଭିତରକୁ। ବିଚରା ଶିକାରୀ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ହରିଣକୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି? ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଥିବା ଶିକାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ମୂର୍ଖାମି କଲି? ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ହରିଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ମୁଁ ହାର ମାନିଗଲି।